Donc il demande, Inch'Allah, qui parmi vous a une question? السلام عليكم. جزاكم الله كل خير. كان عندي سؤال، كيف يمكننا كآباء أن نزرع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ يا سلام. هذا هو سؤالك. أيوه هذا في سؤال ثاني. نعم السؤال هنا أصلا موجود. نعم هذا هو. كيف يمكننا كآباء أن نزرع وننمي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أولادنا؟ وكيف يمكننا أن نجعل حياتنا تطبيقا عمليا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما شاء الله عليك، كل سؤال من هؤلاء يحتاج إلى محاضرات. نعم. أما السؤال الأول فطبعا نحن عندنا له محور كامل هنا في المادة العلمية، السيرة للأطفال. هذا له هذا المحور، له كل هذه المادة، له مادة علمية إن شاء الله أنا أعطيك إياها هنا، كتاب كامل حول طريقة تربية الأبناء، تعليم الأبناء للسيرة النبوية. الطفل بيمر في طفولته ب3 مراحل. طبعا هذا الموضوع شارك فيه عدد كبير من العلماء التربويين والأطباء وعلماء السيرة، يعني من 3 أركان، ونشتغل عليه من 7 سنوات تقريبا هذا الموضوع. الطفل التربويين قالوا يمر ب3 مراحل. المرحلة الأولى من 1 إلى 2 السنة الأولى والثانية، هذه مرحلة الحب، العاطفة المطلقة. يجب أن تعطيه كل ما تستطيع من الحنان، كل ما تستطيع من الحب. من السنة الثانية إلى 7 هي غرس العقيدة، حب الله، التركيز على الصفات الجمالية وليس الجلالية. ما الفرق بين الصفات الجمالية والجلالية؟ أعلمه أن الله رحيم، أن الله كريم، أن الله رزاق، أن الله عليم، كما أقول له شديد العقاب. ما أعلمه الجبار. هذه كلها الصفات الجمالية أغرسها فيه. ما أذكر له كلمة النار، ما أذكر له كلمة العذاب، ما أذكر، فقط وأحرص على ذلك بكل ما أستطيع من الوسائل. ألفت نظره إلى حواسه، أخليه يغمض عينيه، أخليه انظر كيف الله سبحانه وتعالى أعطاك البصر، 6 أذنيه كيف الله أعطاك السمع، أخليه 6 أنفه كيف أعطاك الشم، الحواس كيف لك يدين، كل ما أستطيع من سنة 2 إلى 7، وأضع كل الوسائل. من 7 إلى 12 هذه مرحلة بناء القيم والقدوة. التربويين قالوا هذه تغرس فيها القيم والقدوة، فإن أردته يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تغرس فيه حب الرسول. أردت تتبع ماركس تغرس فيه حب ماركس، أردت تتبع يحب ليدي غاغا بتغرس فيه حب الليدي غاغا. هذه المرحلة هنا من 7 إلى 2. نحن كمسلمين نغرس فيه حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأستخدم الحواس، أستخدم الوسائل ما أستطيع في تحبيبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبني الموديل، النموذج. ولذلك الغربيين عندهم في هذا السن يبنون الموديل. تجد يحبب للبنت باربي، يحبب للولد مايكل جاكسون، يحبب الولد رونالدو، ميسي، فقط يصنع له الموديل. ولو تعلق الطفل بالموديل ينسحر خلاص. لو حلق رونالدو الكل بيحلق، ما بيسأل نهائيا حلو مو حلو، هذا ما بيسأل فيه. لو صبغ شعره بالبرتقالي يصبغ شعره بالبرتقالي، تشوف أشكال عجيبة. لو لبس ثياب ممزقة بيلبس ثياب ممزقة، ورأينا ذلك. تيشيرت ممزق خلاص يتبعه. فأنا أغرس فيه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أغرس فيه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وضعنا نحن منهاج، يعني إن شاء الله أنا أعطيك المادة، لو معك فلاشة أعطيك إياها، ولها ألعاب، لها وسائل باللعب بالتشويق بالترغيب بكل ما أستطيع. وأركز على دلائل النبوة. دلائل النبوة أي كل ما أستطيع أن أخبره
بدلائل النبوة الصحيحة أحدثه بها بطريقة يفهمها عقله. أحدثه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأطفال، كيف يطلع يركب عليه الحسن والحسين وهو في الصلاة فيطيل الصلاة، كيف. وأحاول أستخدم كل الوسائل من سنة 7 إلى 12. وهو الحقيقة من سنة 7 إلى 10 قالوا العلماء، من 10 إلى 12 هذه مرحلة أخرى، لكن نحن دمجناها معا للتقارب، يعني للتقارب بينهما، وإن شاء الله المادة تستفيد منها. وإن شاء الله نحن يعني بالأمس كان في بعض الوسائل الإخوة في معهد السيرة أحضروا بعض الألعاب ولكن نفذت جميعا، يعني حتى كنت أنا أريد واحدة أخذوها مني، يعني كنت واحدة سأخذها إلى أحد أقاربي أخذوها مني، يعني قالوا معلش نعطيك إياها فيما بعد. يعني فالوسائل يجب أن نستخدم الوسائل، نحرص على الوسائل قدر المستطاع لنحبب أبنائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سن 12 أغلق الصندوق إلا برحمة الله، وتظهر الشخصية على حقيقتها. أنت الزرع اللي زرعته خلال 12 سنة الآن يظهر. الشجرة خرجت مستقيمة تعيش مستقيمة طول العمر، خرجت مائلة الآن لو جيت تعدلها انكسرت وستتعب بتعديلها، ما راح تتعدل. لذلك المولى سبحانه وتعالى أعطاك 12 سنة، 12 سنة افعل، حط كل جهدك. ما نأتي فيما بعد 12 سنة قل يا خسارة ليش هيك طلع ابني. يا أخي 12 سنة عندك فرصة. 12 سنة كان مثل العجينة في يدك وفرطت فيها، و12 سنة كنت تلاحظ بعض الأشياء تظهر عليه فتتركها، ما عالجتها. ما ينفع العلاج بعد 12 سنة إلا بقدرة الله سبحانه. نحن ما نحكم على أحد. القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. ما حدا يفرض حاجة، ما حدا يعتبر حاله هو البطل، ما أحد يقول أنا مهتديت بفضلي، لا والله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. لما ترى نفسك على الإيمان احمد الله على النعمة، احمد الله في غيرك غارق والعياذ في الله في الوحل. فلذلك نحرص. طبعا الموضوع له علاقة بأمور طبية، يعني له علاقة بتكوين الدماغ، له علاقة بشقين الدماغ، له علاقة بالأجواء في الأسرة. جو الأسرة اللي فيه ستريس يولد مواد. إن شاء الله المذكرة لكم جميعا، ترى بس فقط للأخ، من يريدها مبذولة بين يديكم، نعطيكم إياها جميعا لدراستها. 65 صفحة فيها وصف دماغ الطفل، طريقة تفكير الطفل، طريقة إيصال المعلومات للطفل بطريقة محايدة، اللي كتبوها تربويين وليس إسلاميين. أنت تريده إسلامي مسلما تملأه بالإسلام، تريده غير ذلك وعاء، فهو يعلمك كيف تتعامل مع هذا الوعاء الذي أمامك، وكيف السن والمراحل والأدوات والوسائل. فطبعا هذا موضوع. وتحرص أهم شيء في تربية الأبناء أن دائما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا معك. يعني دائما نحن في بيوتنا إذا كانت عامرة بذكر الله وذكر رسوله ستصل إلى أبنائنا، لكن إن كانت البيوت والعياذ بالله قائمة على الفسق والفجور فكيف ينغرس حب الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب؟ محال أن يكون ذلك. كيف يمكننا أن نجعل حياتنا؟ أنا طولت عليك في الترجمة. والسؤال الثاني بعد الترجمة. Donc la question était comment est-il possible de nous donner une méthode pratique pour que nos enfants, que les générations futures aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose de pratique. Alors le cheikh a répondu et il a dit il a ici un travail qui a pris 7 ans.
Il a travaillé pendant 7 ans, donc avec des spécialistes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui, avec des médecins et avec des spécialistes de l'éducation. Donc tout cela, on travaille ensemble pendant 7 ans pour arriver à la réponse que vous désirez. Et il a dit que tous ceux qui sont ici présents, frères et sœurs, si vous avez des clés USB, il peut, Inch'Allah, vous donner cette étude de 65 pages. Donc, comment se comporter avec un enfant? Quelles sont les étapes par lesquelles passent nos enfants et tous les enfants en réalité? Donc, il dit de manière très concise que l'enfant passe par 3 étapes principales. La première, c'est de la naissance jusqu'à 2 ans. À ce moment-là, il faut se fixer sur l'amour et l'affection. Et faire passer à nos enfants un maximum d'amour et d'affection. Ensuite, la deuxième étape, de 2 ans à 7 ans, c'est là que nous allons implanter, le terme n'est pas bon, nous allons semer la croyance dans le cœur de nos jeunes, mais avec un langage qu'ils comprennent, en leur disant ferme tes yeux par exemple, puis ouvre-les. Tu vois, avec cet œil-là, tu peux voir toutes les couleurs, tu peux voir proche, loin, tu n'as pas besoin de faire un zoom, tu n'as pas besoin de changer, avec des mots qui sont très doux, très simples, pardon. Lui faire prendre conscience qu'Allah Azza wa Jal existe. Et durant cette période, il dit qu'il faut parler à nos enfants d'Allah Azza wa Jal, mais de ce qu'on appelle en arabe sifat al-jamal, les qualités liées à la beauté d'Allah Azza wa Jal. Parler à nos enfants de sa miséricorde, parler à nos enfants de la générosité d'Allah Azza wa Jal, parler à nos enfants que c'est Allah Azza wa Jal qui pourvoit à nos besoins. Il dit qu'ils sont unanimes, donc cette équipe de travail, pour dire qu'avant l'âge de 7 ans, il ne faut jamais parler à l'enfant du châtiment. Allah Azza wa Jal est dur en châtiment, c'est une réalité. Mais avant 7 ans, parce qu'il y a un côté scientifique, avant 7 ans, l'enfant, il ne faut pas lui parler de ça. Il ne faut pas lui parler de l'enfer. Nous ne sommes pas en train de dire nous enlevons, parce que certains frères pourraient dire oui, mais vous faites un tri dans la croyance. Non. Nous allons parler de toute la croyance, mais il y a une étape. Il y a des étapes. Et il dit qu'à cet âge-là, il faut utiliser tous les moyens. Le jeu est un moyen exceptionnel pour que les enfants puissent apprendre certaines choses. Hier, par exemple, l'Institut Sira ont mis en place un petit puzzle. Mais beaucoup de gens l'ont acheté. Même lui qui en voulait un pour un membre de sa famille n'a pas pu en avoir un. Ils ont mis en place un puzzle. Moi, personnellement, je l'ai pris dès le matin. J'en ai pris un dès le matin. Et alhamdoulilah, je suis très content, car le soir, quand je l'ai donné à mes enfants, ils étaient très contents. C'est un puzzle, ils jouent, ce sont des enfants. Mais ils jouent et ils apprennent. La hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je me permets d'ajouter une chose qu'il n'a pas dit, c'est que cet institut Sira, on dit hier, pour ceux et celles qui avaient participé, qu'ils vont, et ça, vous pourriez regarder, consulter leur site, ils vont mettre en place, Inch'Allah, assez prochainement, une formation de Sira spécialement pour les enfants. Donc vous pouvez regarder régulièrement, Inch'Allah, leur site, leur page Facebook, pour pouvoir, Inch'Allah, inscrire vos enfants à cette formation. Puis il a dit de 7 à 12 ans. Donc certains spécialistes ont dit 7 ans, 10 ans, et puis 10 ans, 12 ans, c'est une autre étape, mais en réalité, il a dit, nous avons fait le choix de les réunir. De 7 ans à 12 ans, c'est là qu'on va former notre enfant. Que veux-tu de ton enfant? Et c'est à cet âge-là qu'on va lui donner un modèle. Donc pour nous musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour d'autres, Ronaldo, Ronaldinho, Lady Gaga, Michael Jackson, etc. Chacun a un modèle dans la vie. Chaque personne a un modèle. Et l'enfant à cet âge-là, avec tous les moyens, nous devons arriver à lui faire aimer ce modèle. Et nous devons utiliser tous les moyens que nous avons pour que, durant cette période-là, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en lui parlant de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comporte avec les jeunes. Et là, j'ouvre une parenthèse. Nous, quand on ramène nos enfants à la mosquée, souvent on dit « Chut, tais-toi, arrêtez ». Subhanallah, samedi ou dimanche, un frère avait ses enfants. Wallah al-adim. Ses enfants ont fait du bruit. Je ne dis pas que nos enfants doivent faire du bruit.
Quand il a fini la prière, les gens le regardaient avec des yeux d'assassin. Tout le monde, quasiment, tout le monde s'est retourné vers lui. Ce sont des enfants. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une place pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Je ne suis pas en train de dire que nos enfants doivent venir courir, crier, etc. Mais malheureusement, nous ne faisons pas aimer à nos enfants la mosquée et l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à maintes reprises, ses petits-enfants montaient sur lui pendant la prière. Et il faut raconter ça à nos enfants, mais il faut que nous on fasse pareil. Il faut être un modèle également. Son petit-fils vient et il monte sur lui alors qu'il est en soujoud. Et il reste là longtemps, jusqu'à ce que les gens pensent qu'il est arrivé quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non, à la fin de la prière, il leur dira, c'est mon petit-fils. Il n'a pas fait ça qu'avec les garçons, également avec les filles. La fille de sa fille Zaynab, Oumama, alors qu'il faisait la khutbah du vendredi, elle a crié, sa mère n'était pas là. Zaynab n'était pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu de la khutbah du vendredi. Il est parti la chercher, il l'a mis ici. Et il a continué le khutbah. Et après il est descendu, il va prier. Mais s'il la pose, elle pleure, il la laisse ici. Mais quand il fait ce jour, il la pose et après il la reprend. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec les sentiments des enfants? Ya Aba Umayr, ma fa'al al-Nughayr. Le côté sentimental, toutes ces histoires où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a une très grande mission, va aller visiter un petit enfant qui a perdu son oiseau. Imaginez nos enfants des oiseaux, l'oiseau meurt. Qu'est-ce que tu vas dire toi? Ah, c'est bon, c'est un oiseau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va, le visite, et il parle, et il reste avec lui. Donc, donnons à nos enfants ce modèle-là. Et essayons de mettre toutes les capacités. Moi, je dis toujours, excusez-moi de cette parole, nous devons plus investir dans nos enfants, dans l'humain, que dans le béton. Beaucoup de nos parents et autres, excusez-moi de dire ça, et même notre jeunesse, nous investissons beaucoup dans les murs, dans de grandes maisons qui sont vides aujourd'hui. Au lieu d'investir dans nos enfants, investissez. Moi, je le dis toujours, celui qui veut éduquer ses enfants sans dépenser de l'argent, excusez-moi, est en train de rêver. Il faut investir, c'est un défi, c'est le premier investissement. Allah a dit Allah va vous donner de l'argent et des enfants. Pourquoi? Pour que vous dépensiez cet argent-là pour vos enfants. Donc il dit, il faut que nos enfants aiment le prophète. S'ils aiment, le match est gagné. Quand les enfants aiment une star, dès qu'ils l'aiment, ils le suivent ou ils ne le suivent pas? Ils le suivent à la lettre. Dès qu'il fait une coupe, tous nos jeunes vont avoir la même coupe. Dès qu'il va mettre des habits troués, moi je suis né en France, mais avant on ne mettait pas d'habits troués. Ma mère, qu'Allah la guérisse, ne comprenait pas quand elle a vu mes petites sœurs mettre des habits troués. Et comme mon père c'est responsable d'une mosquée, etc., elle achetait l'habit troué et après en dessous elle devait acheter un autre habit. Et ma mère dit, pourquoi vous achetez deux habits alors qu'il faut acheter qu'un habit? Mais il faut mettre cet habit qui est troué parce que notre modèle, ou le modèle de nos enfants, a mis des habits troués. Et nos enfants ne vont même pas demander. Et nous disons, mais est-ce que vous êtes fous? Tu achètes un jean qui est troué. Il coûte très cher celui qui est troué. Achète celui qui n'est pas troué, fais un trou si tu veux. Non, celui-là est très cher. Mais nos enfants ne sont pas fous. Nos enfants se sont attachés à certains modèles. Alors à nous de faire en sorte que le modèle que nous donnons à nos enfants et aux générations à venir, ça soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en réalité est le meilleur des humains que la terre n'a porté. Puis ensuite, il dit, il est important à ce moment-là de parler des signes de la prophétie. Des signes de la prophétie avec un langage que nos enfants, un langage très accessible. Et il reparle des jeux. Il reparle des jeux. Comment, à travers le jeu, faire aimer à nos enfants le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit après 12 ans, après 12 ans, il dit c'est fini. Il a dit la boîte est fermée, littéralement. C'est fini après 12 ans. Après 12 ans, maintenant tu vas t'en remettre à Allah. Comme un agriculteur qui a labouré la terre, qui a semé, et après il attend. Donc tu as eu 12 ans. Parce qu'après, tu as travaillé pendant 12 ans, si l'arbre, Inch'Allah, tu vois qu'il est droit, tu as eu 12 ans pour qu'il soit droit. Ben, s'il est droit, Inch'Allah, il va donner de bons fruits. Mais si l'arbre est tordu, et qu'après 12 ans, tu cherches à le redresser, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit deux choses. Il va se casser, et toi, tu vas te fatiguer. Et moi, je dis toujours, regardez le nombre d'adolescents qui viennent à la mosquée. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, alhamdoulilah, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est à nous de voir qu'avons-nous fait, nous, adultes, parents, professeurs, etc., responsables, pour que nos enfants aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc voilà, il dit, c'est vrai qu'après 12 ans, il y a toujours la clémence d'Allah, la miséricorde d'Allah, ça nous ne pouvons pas entrer dans cela. Allah Azza wa Jal peut guider qui il veut et il peut égarer qui le mérite, qui il veut, mais ce sont des règles générales. Donc il l'a dit, Inch'Allah, ceux qui désirent cette étude-là, il pourra vous la remettre, Inch'Allah. طبعا هذا الموضوع يعني الحقيقة ضخم جدا، وأبناؤنا يعيشون في صراع الآن. اللي يعيشون في العالم كله، لا تفتكروا أنتم فقط في العالم الغربي، حتى نحن الآن في الشرق نعيش في موجة تغريب هائلة جدا، وهذه الموجة دخلت إلى بيوتنا، يعني التويتر والفيسبوك والإنستغرام كلها في بيوتنا وبين أيدي أبنائنا. فليس فقط ما تعانونه في الغرب، هناك تيار هائل جدا يجمح بهم إلى الماديات والبعد عن الغيبيات، يجمح بهم إلى الشهوات، يجمح بهم إلى الشبهات، ونحن منهجنا منهج آخر. فهو يأخذ بالطفل يسبح به باتجاه معاكس، فهل يستطيع أن يقاوم؟ لا يستطيع أن يقاوم. هنا التحدي الكبير، هنا التربية، هنا البذل الكبير. الحقيقة أنت تربيه على حب الله ورسوله، وهم يربونه على الماديات، على منهج آخر تماما مثل النار وأطفاء النار. ولذلك قال أهل العلم هناك 3 أشياء يجب أن ينتبه لها الأب: المراقبة والمواكبة والمصاحبة. 3. المراقبة، يعني إيش معناتها المراقبة؟ لا يغيب ابنك عن عينك. في بعض الآباء، وأقولها حقيقة مثال، سألته ابنه بأي سنة في المدرسة، قال والله ما أعرف، بس أفتكر في المرحلة الابتدائية. لا يعرف ابنه بالصف الخامس ولا السادس. هذا هل يربي ابنه؟ ما يربي ابنه. لو كان عندك هر أو كلب أو زرعة في بيتك، هل تغفل عنها يوما؟ أبدا. اللي عنده نبتة يعتني بها لا يغفل عنها يوم، كل يوم بيمر بيشوف أوراقها، والله شايف أوراقها مخضرة، تحتاج إذن فيتامين، وتحتاج إلى مكملات، تحتاج سقاية بيحرك التراب. طيب ليش ابنك أهم ولا الزرع أهم؟ هذه المراقبة. المواكبة، تعيش معه في وسائله. رأيته عم يستخدم تويتر، بشترك معه، بفتح التويتر خصيصا له وأتابع ما يتابعه ابني، وأترك جسور حوار بيني وبينه. قل له والله اليوم يا ابني الترند العالمي وصلان في موضوع كذا، إيش رأيك فيه؟ ونبدأ نتناقش نتحاور فيه. كمثال، أنا ما كان عندي فيسبوك، لما ولدي دخل فيسبوك دخلت الفيسبوك، ابنتي دخلت التويتر دخلت التويتر. أحد أبنائي كان يحب التصوير فتعلمت التصوير، وصرت أمشي معه. ما في شيء، مباحات هذه نوظفها ولا نقف ضده. إياك تقف ضده، اركب الموضوع معه ووجهه بهدوء، تجده أصبح طائعا لله ورسوله. المراقبة والمواكبة والمصاحبة، يعني أشعر أبنائي أنه أنا صديق لكل واحد منهم على حدة، وكل واحد منهم بفتح معه موضوع اللي هو يتابعه، لكن أوجههم لحب الله وحب رسوله. هنا يأتي الجواب على السؤال الثاني، أنه كيف نطبق السيرة عمليا. تأخذ ما يتعلق في حياته صلى الله عليه وسلم وتتخولهم بالموعظة. احرص أن يكون لك لقاء يومي مع أبنائك ولو 3 دقائق، قطرة، لا تعطي بكثرة، قطرة، لكن تطبق. وأطبقها بطريقة الترغيب، يعني مثلا أجلس معهم، أختار وقتا أجد العائلة كلها مجتمعة، وأعطيهم شيئا يشرح صدورهم. أقول له مثلا
يا ابني إذا أردت أن يفتح الله عليك في حياتك وينجيك من كل المصائب فاستغفر الله. مين بعد لي إياها يا أولادي منكم؟ أتفق مع الأم أننا دائما يكون كلمة أستغفر الله يوم أو يومين نكررها. شعرت براحة يا ابني؟ الحمد لله. تبدأ اليوم الثاني أركز على حادثة من حوادث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن الكتب في الإنترنت كثيرة جدا. الرسول في بيته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كثيرة جدا، افتحها وعيش فيها. طبعا هنا أحد الأخوات سألت سؤال أنه أن أخذت سيرة ابن هشام فوجدت فيه شعر كثير فماذا تقرأ؟ هذا السؤال له علاقة بهذا. في هناك كتب الآن صغيرة ومتخصصة. الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، الرسول صلى الله عليه وسلم مع النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ هذه الأمور. وهناك كتاب جميل جدا وموجود على الإنترنت للشيخ سلمان العودة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره، الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. كتاب عظيم جدا ويعيش، وهذا لو طبقته يكفيك. كتاب السيرة لسلمان العودة كتاب جميل جدا وموجود على الإنترنت، بإمكانك أن تستفيد منه وتطبقه، لكن لا تكثر. واحرص على التطبيق، يعني يوم واحد تعطي المعلومة تأكدت أنها وصلت وتناقشهم فيها بهدوء، واحرص على تطبيقها وانتقل إلى غيرها. انتقل إلى غيرها تحس بلذة عجيبة جدا أنك تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit en réalité, il faut être conscient d'une chose, c'est que ce défi dont vous parlez n'est pas le défi des musulmans qui vivent en France ou en Europe. Le cheikh vit en Arabie et c'est la même chose. Car aujourd'hui le monde est une petite maison. Nos jeunes ont tous Facebook, Instagram, etc. Et ils y passent énormément de temps. Et à travers ce moyen de communication, ces réseaux sociaux, ils reçoivent plein de choses. Et le souci, c'est qu'ils vont recevoir beaucoup de choses qui vont à l'encontre de l'islam. L'un des objectifs de ces réseaux sociaux, c'est de faire de notre jeunesse, et des gens de manière générale, de grands consommateurs. Des gens qui achètent sans réfléchir. Tu as un beau portable, tu vas acheter un autre portable. Tu as 3 baskets, tu vas acheter une autre basket. Et l'excès de matérialisme éloigne les gens de la spiritualité. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un excès. On va trouver quelqu'un qui peut acheter un iPhone à 1200 € et qui va dire c'est cher d'aller à l'Umrah à 1200 €. Donc cet excès dans le matérialisme va éloigner, et cela est voulu parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière, qui ont des sociétés, il faut les faire tourner, ces sociétés. Donc on va utiliser ce moyen pour que les gens deviennent de grands consommateurs. Également, on va pousser les gens à répondre sans réfléchir à toutes les passions et à accepter toutes les ambiguïtés, sans prendre le temps de faire des recherches scientifiques dignes de ce nom. Donc maintenant, nous avons en réalité un défi. Un défi en tant que parents, éducateurs, professeurs, responsables, et même les jeunes, vous avez un défi. Parce que c'est de vous qu'on parle. Vous êtes dans ce défi-là. Vous vivez avec, à une certaine époque, c'est normal, il ne faut pas être isolé, il ne faut pas chercher à vivre en dehors de son temps, mais il faut utiliser ces outils-là de la bonne manière. Moi, je donne toujours l'exemple de la bibliothèque. Avoir une belle bibliothèque à la maison coûte très cher. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux avoir accès à des milliers de livres sans débourser un seul euro. La seule chose que tu vas payer, c'est peut-être 10 € pour ton abonnement téléphonique. Donc, comment utiliser ces outils-là d'une bonne manière, pour que ces outils-là, qui existent aujourd'hui, qui sont le fruit d'efforts de scientifiques, comment cette technologie va nous permettre de faire des bonnes choses. Vous voyez bien que le docteur a un PC.
Et il a utilisé, alhamdoulilah, pour des bonnes choses. Alors il a cité trois choses qui s'adressent surtout aux parents, mais également aux jeunes, mais surtout aux parents et responsables. La première des choses, c'est qu'il faut que al-muraqaba, il faut qu'il y ait une observation continue et sage de la vie de ton enfant. Il dit, le docteur, il m'est arrivé de demander à quelqu'un, oh, ton fils a grandi, il est en quelle classe? Il dit, oh, je ne sais plus. Je ne sais plus, il est en quelle classe? Puis il appelle son fils. Tu es en, il dit 5e ou 6e année. On dirait, nous, tu es en CP ou CE1. Quelqu'un qui ne sait pas son fils dans quelle classe ou sa fille dans quelle classe il est. Est-ce qu'on peut attendre de ce frère-là ou de cette sœur-là beaucoup de choses? Cette même personne a peut-être chez lui un chien ou un chat ou une plante qu'il contrôlera tous les jours. Il va aller voir son chat parce qu'il n'a pas besoin de quelque chose, et qu'il ne faut pas changer la litière. Il va contrôler la plante, si la plante a besoin d'air, si elle a besoin d'eau. Mais qui est le plus important, un chat ou ton enfant? Faites attention à ce que vous direz, il y a des associations des animaux. Mais ton enfant est plus important. L'islam d'ailleurs nous a donné le droit, nous a enseigné le droit des enfants, des parents, des hommes, des femmes, des musulmans, des non-musulmans, et même le droit des animaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde, même pour les animaux. Mais tes enfants, tu dois veiller à ce qui se passe dans leur vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tu dois vivre avec tes enfants. Ne demande pas à ton fils ou à ta fille de vivre, et ça c'est ma parenthèse, de vivre comme ta mère au bled. Parce que même toi, tu t'es sauvé du bled et t'es venu vivre ici. Et eux sont nés ici. Et ça, c'est un souci. Quand tu demandes, et selon certains ulama, c'est une injustice. Et il y avait un compagnon, Ali, radiallahu anhu, si ma mémoire est bonne, qui disait, ne sois pas injuste envers ton enfant en lui demandant de vivre à ton époque. Car c'est Allah qui l'a créé pour une autre époque. Donc lui, il dit, à titre d'exemple, il n'avait pas Facebook. Il n'avait pas de compte Facebook. Quand son fils a eu un compte Facebook, il a ouvert un compte Facebook. Il n'avait pas de compte Twitter. Quand sa fille a eu un compte Twitter, il a ouvert un compte Twitter. Pourquoi? Pour qu'il puisse parler avec ses enfants d'un même langage. Toi, tes enfants sont connectés sur Facebook, Twitter, et toi, tu lui dis encore, oui, au bled, on n'avait pas l'électricité. Pour eux, tu parles chinois. Donc ils vont dire, nos parents, c'est des blédards, ils sont arriérés, ils sont dans une planète. Maintenant, toi, tu as Twitter comme lui, tu as Facebook, tu peux lui envoyer des choses, tu peux lui envoyer des liens. Et tu peux savoir ce que ton fils, qu'est-ce qui l'intéresse. Et tu peux maintenant parler avec lui. Et au lieu qu'il y ait une friction et un choc des générations, il va y avoir un dialogue qui va s'installer à la maison. Tu penses quoi de tel sujet? Tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de telle publication? Et là, vu que tu vas parler avec tes enfants le même langage, ils vont t'écouter. Et étant donné qu'ils vont t'écouter, tu pourras, toi, leur apporter de bons conseils. Et il dit, il ne faut jamais être contre des choses qui sont permises, car tout ce que nous avons cité, ce sont des outils. Et ces outils sont permis. C'est-à-dire, si on les utilise pour le bien, ben, ça sera une bonne chose, et si on l'utilise pour le mal, ça sera une mauvaise chose. Mais la base, c'est que c'est permis. Donc il ne faut jamais chercher à interdire une chose que la législation islamique n'a pas interdit. C'est permis. Maintenant, à nous de donner à nos générations futures, à nos jeunes, cet état d'esprit, ce recul, cet esprit critique, pour prendre ce qui est bon et délaisser ce qui est mauvais. Puis enfin, la troisième des choses, c'est de faire ressentir à tes enfants que tu les aimes. Tu as plusieurs enfants, les enfants sont différents. Chacun aime une chose qui est différente de l'autre. Et bien chaque enfant, lorsque tu lui parles et lorsque tu lui donnes du temps, il faut que tu lui parles de lui. Ne dis pas à ton fils, ouais, ta soeur elle est comme ça, et ton frère, sans t'en rendre compte, tu es en train de créer de l'animosité entre eux. Parle avec chacun selon ce qu'il aime, et de cette manière, tu pourras lui donner cette question qui a été posée. Comment parler de la sira à nos enfants? Quand tu vas parler à chacun selon sa situation dans la vie, tu pourras lui apporter ce que lui, à un certain moment, a besoin de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également, veillez à avoir une rencontre quotidienne, spirituelle à la maison, même si elle ne dure que 3 minutes. J'ai dit tout à l'heure, c'est un chercheur qui est très minutieux. Il sait de quoi il parle. Ne serait-ce que 3 minutes. Où tu vas parler avec tes enfants, ou dans la maison, nous allons être réunis, et nous allons parler de la religion. Donc il dit, ne prenez pas un long temps.
Ne disons pas à nos enfants, on va faire un dars de 2 heures tous les jours. Tu vas rester tout seul et même toi, tu ne vas plus rester. Un petit instant. Une seule information. Fais en sorte que tes enfants, ta femme, tes enfants, ton mari, la famille de manière générale, ont bien compris cette information. Une seule information. Et laisse le temps que cette information soit appliquée. Par exemple, il dit, on peut dire à nos enfants, si tu veux une belle vie dans l'au-delà, une belle vie dans ce bas monde, il faut demander à Allah Azza wa Jal le pardon. Et moi, en tant que père, mon épouse en tant que mère, nous allons, à maintes reprises dans la journée, durant 2-3 jours, on va pratiquer l'istighfar. On va dire astaghfirullah avec différentes formules, on va leur expliquer, etc. Donc il y a l'information et il insiste sur l'application de cette information-là. Donc une seule information, tous les 2-3 jours. On est sûr qu'ils ont bien compris, nous-mêmes on l'applique, il faut que l'on soit des modèles, et une fois que c'est bon, eh bien, nous passons à autre chose. Il conseille également, car une sœur a posé la question, elle a parlé de la biographie d'Ibn Hisham, qui est une grande référence, mais c'est vrai que c'est un gros livre. C'est un énorme livre et il y a beaucoup de poésie, etc. Et il a dit, je vous conseille plutôt, si vous cherchez, parce que la sœur a dit, ce livre est trop grand, il y a beaucoup de poésie. Nous vivons à l'époque où nous aimons tout avoir rapidement. C'est pour ça qu'il y a des fast-food partout. Si on demande à nos enfants d'aller dans un restaurant gastronomique, ils vont dire non, on veut une pizza et un grec. Parce qu'ils veulent tout vite, vite, vite. Même si c'est pas bon, c'est pas grave. Avec un peu de sauce, le goût est là. Et les gens aujourd'hui, même dans la science, sont comme ça. On veut que des petits livres. C'est pas grave. Le shir vous dit, il y a des livres comme ça. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec les enfants? De petits livrets. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ses épouses? Un petit livret. Avec sa famille, avec les musulmans, avec les non-musulmans. Il y a à chaque fois de petits livrets qui traitent d'un seul sujet, barakallahu fik, qui traitent à chaque fois d'un seul sujet que vous pouvez étudier, qui sont très accessibles. Et il dit par exemple, pour ceux qui touchent à la famille, il conseille le livre de Cheikh Salman Al-Aouda, qu'Allah lui permette de sortir de la prison. De sortir de prison dans laquelle il se trouve depuis maintenant plusieurs années, et qu'Allah permette aux musulmans dans le monde entier de vivre à l'image de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière juste et équitable, car cela aussi fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Il n'a pas apporté que la prière et l'adoration, mais il nous a appris également des valeurs dont la justice et l'équité et accepter la divergence. Donc il conseille ce livre-là de Cheikh Salman Al-Aouda qui s'appelle Ma'al Mustafa, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le sélectionné, c'est-à-dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre également que vous pouvez trouver sur internet, et lire, incha'Allah ta'ala, pour profiter de la science de ce savant.